वेलकम टू एवरीवन। बर्तमान आसतु आज क्लास रे आमे माने पढ़िबा ओडिया व्याकरण ता सहित ओडिया पेडागोजी केते गुड़िए प्रश्न उत्तर जहाँकि आपण मानकर विभिन्न प्रकार प्रवेशिका एवं नियुक्तिमूलक परीक्षा रे प्रश्न आसुची। तन्मध्यरु ओटीईटी विशेष भाव में यही क्लास टी उपयोगी। ओटीईटी ओएसटीटी सीटी बीईडी एवं टीचर्स एग्जामिनेशन यह विशेष भाव में उपयोगी अटे। वर्तमान आसतु आम मैंने आलोचना करवा ओडियार केते गुड़िए क्वेश्चन। वर्तमान सुधा जदि आपण मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करनी। देखो ए प्रश्न नंबर 1 रे रही पद केते प्रकार। पद होची 5 प्रकार अर्थात पद क्या कहुए ना वाक्य रे केते गुड़िए जो वर्ण मिसी सठिक अर्थ प्रकाश कर शब्द कहुए आ शब्द गुड़िक वाक्य रे व्यवहार हेले ताकू पद कहुए। से पद कौन विशेष्य विशेषण सर्वनाम अवय क्रिया। पद होची 5 प्रकार। शब्द वाक्य व्यवहृत हेले ताकू कौन कहती। वाक्य व्यवहृत हेले वाक्यांश कहती अर्थात वाक्यर अंश कहूँ वाक्यांश बोली कहुए। जो पद कौन नाम को प्रकाश करे ताकू की पद कहती विशेष्य पद कहती। विशेष पद जेकोसी वस्तु ग्राम देश जाति सहर स्थान नाम को प्रकाश करता है। शिव शब्दर स्त्रीलिंग शिवानी एठार क्यों प्रत्यय जोग कर स्त्रीलिंग कराई आनी प्रत्यय शिव युक्त आनी शिवानी। किणा बिका यही युग्म शब्दटी क्यों प्रकार दुई शब्दर संयोग गठित यहाँ विपरीतार्थक अर्थात किणवा और बिकिवा परस्पर विपरीत शब्द। काने काने यही युग्म शब्दटी क्यों प्रकार दुई शब्दर संयोग गठित यह द्विरुक्त अर्थात जो द्विरुक्त ध्वन्यात्मक जो विभिन्न प्रकार शब्द रही यह द्विरुक्त शब्दर संयोग गठित होती। बासन कुशन यही युग्म शब्दटी क्यों प्रकार दुई शब्दर संयोग गठित होती यहाँ अर्थयुक्त और अर्थहीन। बासन कहले आम जानुछे जो खाइबार बासन कंसा थाली तेटिया कि कुशन कहले कौन कुशन किसी गोटे अर्थ ना किंतु कुशन बोलिक कहले अलग अर्थ जो चटई फुटे बुझाए कि एठी कुशन अर्थ किसी ना यहाँ अर्थयुक्त अर्थहीन दुई प्रकार शब्दर संयोग गठित होती। पठन करिवार इच्छा पिपटिसा अर्थात पढ़िबार इच्छा को पिपटिसा बोलिक कहुए। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति जाति को चिन्हाइबा क्यों पदर साहाय्य नहीं जाए विशेष कहीं विशेष होची गोटे नामवाचक पद। जो पद अन्य पदर गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझाए ताकू कौन कहुए ताकू विशेषण बोली कहुए। अर्थात विशेष्य को मध्य विशेषित किए करथाय विशेषण विशेष्य को विशेषित करिथाय यह मध्य गुण अवस्था संख्या परिमाण एसबू को बुझाई थाए। आतिशर्य अर्थ बुझाइबा धातु सहित क्यों प्रत्यय जोग करा जाए धातु सहित जण प्रत्यय जोग करा जाए। इच्छार्थे सन प्रत्यय आतिशर्य अर्थ जण प्रत्यय प्रयोजनार्थे जण प्रत्यय बोलिक व्यवहार कराए। तेणुकर ये आतिशर्य अर्थ हूँ जण प्रत्यय। क्योंटी आदिवासी शब्द आदिवासी शब्द ठेकरा क्यों शब्दटी तुर्की भाषा बसी हुसियार शब्दटी तुर्की भाषा बसी। आतिशर्य बुझाइबा धातु क्यों प्रत्यय व्यवहार कर जाए धातु जण प्रत्यय व्यवहार करा जाए। क्यों शब्दटी जावनिक अटे तन्मध्यरु जबन मान द्वारा शब्दटी यहाँ टिकेट हो पाए यहाँ टे कन्फ्यूज अच्छी यहाँ मुझे छाड़ुची जदि आपण मैंने जानते तेज ताले कमेंट रे आपण मैंने जनातु ना परवर्ती क्लास रे मुझे को क्लीयर करेबी। ठीक सेपरी आमर परवर्ती प्रश्न रही प्रश्न नंबर 17 रही गमन करिवार इच्छा जिगमिशा अर्थात जीवार इच्छा जिगमिशा गोटे जड़े बाटर जीव से जीवार इच्छाटा जिगमिशा। जानिबार इच्छा जिज्ञासा जानिबार इच्छा को जिज्ञासा कहे। ओडिया भाषा प्रचलित देश शब्दर केतोटी स्तर रही ओडिया भाषा प्रचलित देशज शब्दर 3टी स्तर रही किंतु शब्द कहले 4टी तत्सम देशज वैदेशिक किंतु ओडिया भाषा प्रचलित शब्द देशज 3टी रही एमती आदिवासी ए प्रकार 3टी रही। क्रियार मूल रूप को कौन कहुए क्रियार मूल रूप को धातु कहुए। क्योंटी भिन्न धर्मी शब्द अटे एठारे बासन कुशन यह हूँ अर्थयुक्त अर्थहीन। निम्नोक्त मध्य क्योंटी भिन्न धर्मी शब्द अटे तमाशा तमाशा हूँ अंधार को तमाशा अंधार को बुझाए किंतु ये सब गोटे गोटे प्रकार इच्छा को बुझाए। जिज्ञासा जानिबार इच्छा पढ़िबार इच्छा पीबार इच्छा पिपासा पढ़िबार इच्छा जो पिपटिसा जी जानिबार इच्छा जिज्ञासा किंतु तमाशा कहले अंधार को बुझाए। जो वस्तुर व्यक्तिर संख्या जना पड़े कौन कहे वचन कहुए। वचन कहले एक वचन द्विवचन बहुवचन एमती जोटा संख्या जना पड़े ताकू वचन बोलिक कहुए। आरिसा यह क्यों शब्द आरिसा हूँ आरिसा शब्दटी आमर
এই ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି। ଓଡ଼ିଆରେ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର? ଓଡ଼ିଆରେ ବଚନ 2 ପ୍ରକାର, ଏକବଚନ ବହୁବଚନ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ 3 ପ୍ରକାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଆଇ ୟୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ଉଇ ହେଉଛି ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଏସବୁ ଯେଉଁ 3ଟା ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ, ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଦେଶଜ ବୈଦେଶିକ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 4 ଭାଗରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶଜ ଭାଷାକୁ ହେଲେ 3 ଭାଗରେ। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର 4 ଭାଗରେ। ଯେଉଁ ପଦ ଲିଙ୍ଗ ବଚନ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କି ପଦ କହନ୍ତି? ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହନ୍ତି। ନ ବ୍ୟୟ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଅର୍ଥ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣଟିଏ କାଟିଦେଲେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଓ ଅର୍ଥର ହାନି ଘଟେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ହୋଇଥାଏ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେମାନେ ପଢ଼ିବା। ଚଷମା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଚଷମାଟା ବୋଧହୁଏ ପାରସିକରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ଓ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଘଟଣାର କାଳ ଅନୁସାରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ତାହାକୁ କ୍ରିୟାପଦ କୁହନ୍ତି। କ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଅତୀତ ସମୟ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମୟ, ଯାଏ, ଯାଉଛି, ଯାଉଥିଲି, ଯାଉଥିବି, ଏହା କ'ଣ ହୁଏ? ସମୟ କର୍ତ୍ତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଇ ପଦ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟାପଦ। ଭାଷା କାହାର ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ? ଭାବ ବିନିମୟ। ମଣିଷର ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ ମନ ଭିତରେ ତାହାକୁ ବିନିମୟ କରିଥାଏ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତେକ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପୁରାପୁରି ସଂସ୍କୃତ ଯାହା ସେଇଆ, ଯେମିତି ନଦୀ, କିନ୍ତୁ ନଈର ନଈ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ତଦ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ନଦୀଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ତଦ୍ଭବ ହେବ ନଈ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତଦ୍ଭବ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଆର ମୂଳ ଉତ୍ସଟା ତତ୍ସମରେ ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ଭବ, ତାହା ହେବ ତଦ୍ଭବ। ବ୍ୟାକରଣରେ ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଧାତୁ କହିଲେ କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହାର ଅଧୀନ? ବାକ୍ୟରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ। ଯେମିତି କର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ସମାପିକା କ୍ରିୟା। କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଏଠି ନାହିଁ, କ୍ରିୟାର ଅଧୀନ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଗଲି, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା କର୍ତ୍ତାର ଅଧୀନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ନ ମାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସର ଅଛି। କେଉଁଟି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସେ ଅଧାରେ ଯାଉଛି, ଅଧାରେ ଅଛି, କ୍ରିୟାଟି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରିନି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ଭାରି, ଯାଉଛି, ଯିବ, ଭବିଷ୍ୟତ, ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଝାମଝି ଅଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ବର୍ଣ୍ଣ କାଟି ଅର୍ଥ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣଟିଏ କାଟିଦେଲେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ଓ ଅର୍ଥର ହାନି ଘଟେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ବାସନକୁସନ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ? ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥହୀନ। ପଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ପିପଟିସା। এইটা ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା। କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ସହ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ? ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ବଚନ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଖ, ଦୁଃଖ, କିଣା ବିକା, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇଟା ପରସ୍ପର ବିପରୀତାବର୍ତ୍ତକ ଶବ୍ଦ। ଧନରତ୍ନ ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଆତିଶଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆରେ এটা ভুল ମାରିଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ବଚନ 2 ପ୍ରକାର, ଏକବଚନ, ବହୁବଚନ। କିଣା ବିକା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଜିଗ, ମିଶା। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ? ବାସନ, କୁସନ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାସନ କୁସନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦଟା ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ, ଅର୍ଥହୀନ। କାନେ କାନେ, ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର 2 ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ? ଏହା ସମାର୍ଥକ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାନ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କାନେ କାନେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନଧର୍ମୀ ଶବ୍ଦ ଅଟେ? ତମାଶା। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଜ୍ଞାପିତ, ଏହାର ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ? ଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ପି, ଜ୍ଞାପିତ।
ଏଟା ଜ୍ଞା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ। କହି ବୋଲି ପାରେ ଯେ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକେ ସେ। ସମାର୍ଥକ ଦୁଇ ପଦ ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହଣାହଣି। ଦ୍ବିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କାନେ ଏକା ପରିକା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କିଏ ରୁହେ? ପଦରେ କର୍ତ୍ତା ରୁହେ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ରୁହେ। ଯେମିତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଖାଉଛ, ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ରହୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବୋଧିତ ପଦ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ପଦ ବସେ? କ୍ରିୟାପଦ ବସେ। ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ସନନ୍ତ କହନ୍ତି। ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ ଜଡ଼ନ୍ତ। ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଦକୁ ନିଯତ କୁହାଯାଏ। ଇଚ୍ଛାର୍ଥେ ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆତିଶଯ୍ୟ ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥରେ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଶୁଣିବାର ଅର୍ଥ ଶୁଶ୍ରୂଷା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶୁଶ୍ରୂଷା ହେଉଛି ଏଟା ସେବା କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? ମଝିରେ ରଖାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ମଝିରେ। ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ, ଭାବାଧିକରଣ। କରଣ କାରକ ତିନି ପ୍ରକାର ରହିଛି। ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ, କାଳ ବିଶେଷରେ। ଯେମିତିକି ବୈଶାଖ ମାସରେ ଝାଞ୍ଜି ଖରା ହୁଏ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ରଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଜଡ଼ନ୍ତ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଜଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ ଜଡ଼ନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜଡ଼ନ୍ତ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ। ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଗଢ଼ାଇଥିବା ଧାତୁକୁ ନିଯତ ଧାତୁ କୁହାଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି 62 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକରଣ କାରକ ପଦକୁ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପକ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟର ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ। ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ? ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିପାରେ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସମାପିକା କ୍ରିୟାର ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଉପବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ସର୍ବନାମ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ ନାହିଁ? ସର୍ବନାମ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଥିରେ ଅବୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବନାମ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଛି ସେଇ ପଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯାହା ଥାଏ ସେୟା ରୁହେ। ବ୍ୟାକରଣ ସର୍ବନାମ ପଦ ନଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ଭାଷା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାନ୍ତା। କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ପ୍ରତାପ, ପ୍ରଯୁକ୍ତ, ତାପ ମିଶିଛି। ଏଟା ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଧଳା, ଗଛ, ବହି ଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବର୍ଣ୍ଣ। କ୍ରିୟାପଦ ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କହନ୍ତି। ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ'ଣ? ଜନକର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି ହେଉଛି ଜନନୀ। ଯେପରି ପିତାର ମାତା, ସେପରି ଜନକର ଜନନୀ। ଶବ୍ଦ ଓ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପଦ ହେଉଛି ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ବାଦ ଦେଲେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନିଘଟେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଅର୍ଥହୀନ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମର ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ତାହାକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଇଛି। କାରକ ବିଭକ୍ତି ପୁରୁଷ 3ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବା କଥା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ, କେଉଁଟି ଆମର ପଦର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବ କଠିନ। ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରେ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ରାମ ପାଇଁକି ସେ, ରାମ ଓ ସୀତା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ପଦ। ଗୋଟେ ନାଁ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆହରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ? ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରହିଛି ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ତାର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ?
ସର୍ବନାମ ପଦଟା ଯେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତାହାର ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଥାଏ, ତାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ପୁରା ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ପାଠଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ବାକ୍ୟର ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗରେ। ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ସର୍ବନାମ ଅବୟବ କ୍ରିୟା। ଶବ୍ଦର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାରାତ୍ମକ ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 4 ଭାଗରେ। ଗଠିତ ବାକ୍ୟର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ? ପଦ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟର ରୂପ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗରେ। ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ। ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯାଇ ବୋଲିକିରି ମଝିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପା ବଜାରକୁ ତାରେ ମାଛ ଆଣିଲେ, ଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସମାପିକା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? এইটা আপনার যৌগিক বাক্য হওয়া কথা, কিন্তু আনসরে রয়েছে সরল বাক্য। এই প্রশ্নর আনসর যদি আপনার সঠিক ক্লিয়ার অনেক মতো কমেন্ট মাধ্যমে জনাইবে। কিন্তু সূত্র অনুসারে আমি জানুছে যে যৌগিক হইপারে, কিন্তু এই প্রকার সরল বাক্য রয়েছে। বাপা বজারକୁ যাই মাছ আনলে, যেহেতু এটি গোটিয়ে সমাপিকা ক্রিয়া রয়েছে, তেণুকরি ଏହା ସରଳ ବାକ୍ୟ ହେବ। ବାପା ବଜାରକୁ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ପଦାନୟୀ ଅବୟବ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ବସେ। ଫେରନ୍ତା କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦର ଧାତୁ କିଏ? ଫେର ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା। ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ। ପାଉଣା କୃଦନ୍ତ ପଦର ଧାତୁ କେଉଁଠି? ପା ଯୁକ୍ତ ଉଣା, ପାଉଣା। ବାକ୍ୟରେ ନ କେଉଁଠାରେ ବସେ? କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନ ଯିବ, ନ ଖାଇବ, ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବସେ। ଯେମିତିକି ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ, ଅଞ୍ଚ, ଅଣ ଏଇ ପଦ ସବୁ ନେଇକିରି ନ ପଦ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ। ଯତ୍ନ କୃଦନ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି? ନ ପଦରେ କୃଦନ୍ତ ପଦ ହୋଇଛି। କହନ୍ତି କୃଦନ୍ତ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି? ଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ବାକ୍ୟରେ କରଣକାରକ ପଦରେ କେଉଁଠାରେ ବସେ ପାରେ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ଅପଦାନ, ଅଧିକରଣ, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ ରହିଛି। କର୍ମପଦ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ କରଣକାରକ ବସିଥାଏ। କର୍ତ୍ତା କୃଦନ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ତୃ ପ୍ରତ୍ୟୟ। କୃ ଯୁକ୍ତ ତୁ, କର୍ତ୍ତା। ମନ୍ତବ୍ୟ କୃଦନ୍ତ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁଠି? ମନ ଯୁକ୍ତ ତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ। ବାଜେଣୀ କୃଦନ୍ତ ପଦର ଧାତୁ କେଉଁଠି? ବାଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଏଣି। କ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହୃତ ଧାତୁ କ୍ଷୀ ଯୁକ୍ତ ତ୍ର, କ୍ଷେତ୍ର। କୃତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ କୃଦନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ତ୍ୟାଗ, ତ୍ୟଜ୍ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଏହା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଏହା ନିଯତ ପଦ। ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ତ୍ୟାଗ ତ୍ୟଜ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୟଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଯେହେତୁ ତେଣୁକରି ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ଅଲଗା ହେବ। ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ମୁଁ ଏଠି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୃଦନ୍ତ ପଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ସୃଷ୍ଟ କୃଦନ୍ତ ପଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ, ଦାତବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦାନ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ ଦାତବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଲିପ୍ସା। ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଧାତୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୃଦନ୍ତ ପଦକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? କୃତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ। ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତତ୍ସମ ଦେଶଜ ପଦ। ତ୍ୟାଗୀ କୃଦନ୍ତ ପଦର ଧାତୁ କେଉଁଠି? ତ୍ୟଜ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୁମୁକ୍ଷା। ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୁମୁକ୍ଷା। ମରଣ କୃଦନ୍ତ ପଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ଭୂଷଣ କୃଦନ୍ତ ପଦର ଧାତୁଟି କିଏ? ଭୂଷ୍, ଭୂଷ୍ ଯୁକ୍ତ ଅଣ, ଭୂଷଣ। ନିୟନ୍ତା କୃଦନ୍ତ ପଦର ଧାତୁ କେଉଁଠି? ନି ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତା, ନିୟନ୍ତା। ଗୋଟେ ସର୍ପ, ଏଠାରେ ଥିବା ଧାତୁଟି ଲେଖ। ସୃପ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସର୍ପ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଟିଇଟି, ଓଏସଟିଇଟି, ସିଟି, ବିଇଡି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ MCQ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।